नमस्कार दर्शक बंधु ओडी प्लस चैनल को मु विश्वरंजन मिश्र आपण मानकु स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु सारा पृथ्वी रे जो भली युद्धर माहौल आपण माने देखुचंती, आपण माने देखुथिबे चाइना ताइवान हो, रशिया यूक्रेन हो, अमेरिका ईरान हो, इजराइल ईरान हो, एक भयानक युद्धर माहौल गति करुथुवा बळे ए संबंधी खबर आपण माने नित्य नैमित पाउथिबे, किंतु एहारी भितरे समस्तंक अजाणतरे आउ एक भयानक युद्ध देखिबाकू मिलिछि एवं जहा जेतिकी चिंताजनक सेतिकी मुंड व्यथार कारण एवं एई कारण पाई उभय चाइना एवं अमेरिका एबे बड़ चिंतित अवस्था रे पड़िचंती। खबर या कि अमेरिकार प्राय 12 जन परमाणु वैज्ञानिकों को हत्या करा जाइछि बोली एक खबर आसीछि। अचानक एमाने गायब हो जाउछंती, किछि दिन परे एमानंकर मृत शरीर मिलुछि। अनेक समय आत्महत्यार रूप देवा पई चेष्टा करा जाउछि एवं मोटामोटी भावरे प्रथमे 9 तापरे बढ़ी बढ़ी वर्तमान पर्यंत 12 जन परमाणु वैज्ञानिकों मृत्यु समस्त को चकित कर दी। ए संबंध में CNN हला, फॉक्स न्यूज हला, एभली गणमाध्यम मानकरे विस्तृत भाव में यह एक चिंताजनक खबर रूप में सामना को आसीछि एवं मोटामोटी भाव में यह अमेरिका को आहुरी आशंकित कर दी। एवं जो वैज्ञानिक माने मरिचंती से माने कौनसी छोटिया मोटिया वैज्ञानिक नुहंती, कौनसी यूनिवर्सिटी गवेषणा करचंती, कौनसी छोट अनुष्ठान रे गवेषणा करचंती, एक कथा नुह। एमाने हेले अमेरिकार मिलिटारी विभाग पाई काम करुथुबा, अमेरिकार परमाणु विज्ञान को आगको नेवा पाई काम करुथुबा अवस्था रे बा जहा को कहा जाए एडवांस साइंस एंड टेक्नोलॉजी रे काम करुथुबा वैज्ञानिक माने हठात गायब हो जिबा एवं एहा परे परे एमानंकर मृत्यु देखिबा को मिलुथुबा समस्त को एबे चकित कर दिछि। ए संबंध रे अमेरिकार विभिन्न गणमाध्यम रो संपादक माने मध्य चिंता जाहिर करचंती। विभिन्न स्थल रे सरकारंकर अनेक सदस्यों को एने प्रश्न होउची एवं अमेरिका पई गोटे प्रश्न कि एभली परमाणु वैज्ञानिक माननकु हत्या करूची कि बा सेमानंकर मृत्यु घटुची केबिति। सबुठार चकित हला जेतेबेले एक खबर सामना को आसिला सेतेबेले अचानक जना पड़ला कि चाइना रे मध्य एभली घटना देखिबाकू मिलिछि। चाइना रे भी अनेक बड़ बड़ परमाणु वैज्ञानिक माननकु हत्या करा जाइथिबा खबर मिलिछि बा सेमानंकर मृत्यु घटना मध्य सामना को आसीछि। एथि पई एहाको हत्यार रूप बोली चिंता करा जाउछि कि अचानक एमाने कार्य करुथुबा अवस्था रे गायब हो जाउछन। केतेबेले एमानंकु एक्सीडेंट रे मृत्यु होतबा कथा सामना को मिलिछि, केतेबेले एमाने कर्म क्षेत्र रु निखोज होई ता परवर्ती अवस्था रे एक संध्यास्पद मृत्यु वरण करथिबा कथा खबर को आसीछि एवं कर्म क्षेत्र रे काम करुथुबा अवस्था रे एमानंकर अचानक गायब हो जिबा घटना चाइना सरकार को मध्य चिंता रे पकैथि। दर्शक बंधु संभवतः जदि आमे देखिबा 2025 रु आरंभ करी 26 हो एहा अमेरिका पई एक अत्यंत अशुभ समय बोली कहा जाऊ। कारण आमे समस्त जानिछे भारत हो, चाइना हो, रशिया हो, जो माने आज एडवांस साइंस रे काम करूचंती, जो माने विभिन्न वैज्ञानिक सफलता हासिल करिबा पई दिन राति एक कर दिचंती, एई देश मानंकर वैज्ञानिक माने जदि गायब हो जानती, जदि समानंकर मृत्यु अत्यंत संदेहास्पद स्तर रे हुए, मृत्यु को नहीं संदेह प्रकट करा जाए, ताहले एहा एक बड़ धरणर जातीय क्षति बोली बुझा जिवो। वैज्ञानिकटी कौनसी एक देश रे सीमित नुहे एक कथा आमे जानिछे। से जेकोसी देशर वैज्ञानिक जदि कौनसी प्रकार वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल कला, समग्र विश्व पई एक प्रकार निर्माण कला, उत्पाद कला, सृष्टि कला, यह समग्र विश्व जनमानस पई कार्य करिथाय। एभली क्षेत्र रे एक ज्ञानी व्यक्तित्व को हत्या करा जिबा घटना संभवतः समस्तଙ୍କ मनरे आशंका सृष्टि करिबा स्वाभाविक जिंस। जदि आमे एबे अमेरिकार किछि सांबादिकंकर कथा को नबा, से माने एया भी चिंता करी माने वर्तमान चलीचंती कि एई भली एक हत्या घटना 12 रे सीमित रहइबो ना आहुरी आगो को जीवो। कारण से माने भी मध्य
ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ଏହା ପଛରେ କିଏ ରହିଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଏଠି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେଇଥାଉ ବା ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ 2-3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେଇ ପୋଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଥିଲେ କି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ekotha ଧରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି କାମ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହଠାତ୍ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯିଏକି ମିଲିଟାରୀର ଏକ ଟପ୍ ଜେନେରାଲ ରାଙ୍କର କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ। ଗାୟବ ହୋଇଗଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗାୟବ ହେବା ବେଳେ ନିଜର ବନ୍ଧୁକ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚଷମା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚଷମା ନ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଠାବ ହେଲା। ଚାଇନାରେ ବି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଗାୟବ ହେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅଚିହ୍ନା ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେଉଁ କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଏଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଗାୟବ ହୋଇଯିବା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯିବ ହତ୍ୟା ବୋଲି, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଉଭୟ ଆମେରିକା ଏବଂ ଚାଇନା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚିନ୍ତାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କ'ଣ? ଏମିତି ତ କିଏ 35-40 ବର୍ଷରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି କିଏ ହୁଏ ତାକୁ ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଲୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗବେଷଣା ପାଇଁ। ତ ଧରାଯାଉ ଯେମାନଙ୍କର ବୟସ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ ଏବଂ ଗବେଷଣାରେ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନର 30-40 ବର୍ଷ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଭାରତରେ ବି ଏଭଳି ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ପରମାଣୁ ବିଜ୍ଞାନର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋମି ଜାହାଙ୍ଗୀର ଭାବା ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସମୟ ଥିଲା 2011ରୁ 15। ଏହି 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ 11 ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବା ପରମାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଏବେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏହା ଆମେରିକାକୁ ବି ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଏବେ ଆମେରିକାରେ ଏକ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା ବା ଏଭଳି ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ଘଟୁଛି ଏ ନେଇ ଏବେ CIA ହଉ FBI ହଉ ଖୁଫିଆ ସଂସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମେରିକାକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପଛରେ କିଏ ଏକ ଅଜଣା ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯିଏକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବା ପରମାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ଗାୟବ କରୁଛି, ହତ୍ୟା କରୁଛି ବା ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ମିଳୁଛି ଏହା ପଛରେ କିଏ ରହିଛି? ରଷିଆ ରହିଛି, ଇରାନ ରହିଛି, ଚାଇନା ରହିଛି ନା ଆଉ କିଏ ରହିଛି? ଏବେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସମ୍ଭବତଃ ଆମେରିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏଥିରେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଦେଶର ନାଁ ଆସେ ସମ୍ଭବତଃ ତାହେଲେ ଏହା ସମଗ୍ର ଭୌଗୋଳିକ ରାଜନୀତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ନ ଉପୁଜାଇବ ଏକଥାକୁ କହି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ନୀରବରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପଛରେ କିଏ ରହିଛି? ଏଭଳି ଏକ ନୀରବ ଯୁଦ୍ଧ ପଛରେ ଯିଏ ବି ଖେଳ କରୁଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଯାହାକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳି ଘଟଣା, ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଏ କରୁଛି? ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଏଭଳି ପରମାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କୁହାଯାଉ, ସନ୍ଦେହାସ୍ପଦ ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯାଉ ବା ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଯାଉ, ଏହା ଯେମିତି ଭାବରେ ଘଟୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ବୈଜ୍ଞାନିକଟିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏକଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆଶା କରୁଛି କି ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ତୁରନ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ହେବ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିଥର ଆମେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛୁ। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମକୁ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଆମକୁ ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଓଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନଟିକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ଧରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।